Hello all, a very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS and friends, இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be looking at the daily current affairs analysis for October 9th and 10th. ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஃபாலோ பண்ற சோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா the Hindu International Edition, right? So yes, there are few announcements that I have to make. Number one வந்து பாத்தீங்கன்னா online evening batch, right? Online evening batch வந்து Veranda IAS we've started. ரைட். ஸோ எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோம் மேக்கராகவும் இருக்கீங்களோ இல்லை இஃப் யூர் அ ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் இல்லை இஃப் யூர் அ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு தனியாக டைம் ஒதுக்குறது கேன் பி டிஃபிகல்ட். ஸோ எஸ், வாட் யூ கேன் டூ இஸ் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் ஹேஸ் பின் அட்டாச்ட். ஸோ இந்த கோர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா செக் அவுட் தி லிங்க் given below. Also, one more update for all of you. So coming Friday வந்து பாத்தீங்கன்னா Sagayam sir வந்து will be conducting a webinar on NCRTs. So UPSC aspirants உங்களுக்கே தெரியும் how NCRTs are very important for your preparation, correct? So NCRTs தான் foundation. So on the foundation you can build up what you want to. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா NCRTs are the base, correct? So in the context NCRTs நம்ம என்னைக்குமே ignore பண்ண முடியாது. So a proper guidance and approach on NCRTs நம்ம எப்படி எக்ஸாம்க்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம், how do we go about approaching NCRTs, analyzing them, இது வந்து ஷெலியன் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா between 6 PM to 7 PM on 10th of October வந்து he will be conducting a webinar, right? So yes, இதுக்கு enroll பண்ணுங்க and register yourself, details of which are also attached in the description, fine? So in the context yes, every day when we start, I start on a very positive note. Yes, so in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா what I want to talk to you all about is your social circle, right? So நீங்க இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது, right, you need to surround yourself with the right kind of people, because the right kind of people will always motivate you and push you to pursue higher goals, correct? So in the context preparation வந்துட்டா, ரைட், நீங்க உங்களுக்காக பண்ண வேண்டிய சில சேஞ்சஸ் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ் அண்ட் உங்க சுத்தி இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட்ல நீங்க பண்ண வேண்டிய சேஞ்சஸ் ஆல்சோ ரியலி கவுண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தி கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தட் யூ சரவுண்ட் யோர் செல்ஃப் வித். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் கீப் யோர் சர்க்கிள் லிமிடெட், ரைட்? அண்ட் இந்த கான்டெக்ட்ல சரவுண்ட் யோர் செல்ஃப் வித் பாசிட்டிவ் பீப்புள் ஹூ வில் ஹெல்ப் யூ க்ரோ, right? So in the context of surrounding yourself with positive people who will help you grow வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து they'll help you excel, they'll help you achieve your goals in a better way, right? So இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, because at the end of the day வந்து பாத்தீங்கன்னா it is 1 year, right? இந்த 1 yearல வந்து you are giving it your entire best. So அப்படி இருக்கும்போது surrounding yourself with the right kind of people, with the right kind of mindset will definitely help you clear this exam, right? So here always remember this. Personally கூட நீங்க நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வரீங்க, but at the same time, right, on your social environment and circle also, please do bring changes in such a way that it will motivate you and also improve your results, right? So yes, also I'm sorry if my voice is a little bit cracked today. I'm having a cold, right? So that is the reason. But apart from that, yes, our preparation and learning will continue, okay? So in the context yes, many of you வந்து பார்த்திருக்கீங்கன்னா you have been replying very promptly in the comment section. I am very proud of that, right? So நல்லா படிங்க, continue studying, stay productive, right? And I will soon be replying to all your comments, right? நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன், நீங்க எடிட்டோரியல்ஸ்ல நீங்க கொடுக்குற சஜஷன்ஸா இருக்கட்டும், இல்லை நான் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கா இருக்கட்டும், நீங்க எல்லாருமே ப்ராம்ப்டா ரிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, which I really appreciate. So continue doing this, keep engaging, right, and keep making the best out of this initiative, okay? So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be looking at topics from October 9 and 10. So October 9ல இருக்கிற சில மேஜரான topics that we will be covering பாத்தீங்கன்னா trade pact, a launch pad for growth, right? So இது வந்து talks about India UK ties. So in the context of bilateral trade as a topic வந்து பாத்தீங்கன்னா it features in your GS paper 2 international relations. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா CBI, right? So CBI carries out searches in 6 state in digital arrest case. So in the context CBI வந்து பாத்தீங்கன்னா it is an investigation agency. It is also empowered with certain important functions. For example, functions like also going into looking at cyber security threats, right? ஒரு state ஒரு nation குள்ள இருக்கிற சில threats, right? To look into all of this. So in the context cyber crimes related cases, hawala transactions involved பண்ண cases வந்து பாத்தீங்கன்னா CBI has put a crack on it. So in the context about CBI as a body, right? So in the context of polity la வந்து பாத்தீங்கன்னா right, bodies, right? So in the context this becomes important. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 2 polity, okay?
So next வந்து பாத்தீங்கன்னா India to boost solar pumps in African nations, right? So in the context African nations and சில island countries வந்து பாத்தீங்கன்னா India's planning on boosting solar pumps ஓட supply. So let us keep it simple. So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a saying. என்ன sayingனா the countries which contribute the most to climate change are in fact least affected by it, and the countries which contribute the least to climate change in fact are most affected by it. So யோசிச்சு பாருங்க climate change நால வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய island countries, right, especially வந்து Pacific Oceanல இருக்கிற நிறைய countries வந்து பாத்தீங்கன்னா, right, because melting of glaciers is taking place, right, water levels are rising, submergence of lands are taking place. இதனால it is creating a lot of issues, right? So இந்த context வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be talking about a particular scheme. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா PM kusum, right? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலைன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலைன்ஸோட மேண்டேட் என்ன, இது எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஹியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் வந்து ரெனியூவபிள் எனர்ஜி, ஜிஎஸ் பேப்பர் 3 என்வாயன்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அபவுட் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ இன் ஜென்ரல் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ்னா என்ன, ரைட், வாட் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ், வாட் ஆர் தி த்ரெட்ஸ் போஸ்ட் பை இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ், இது பத்தின ரைட் ஒரு லாங் லென்த் அனலைஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஒன்று இருக்கு, ரைட், which also came under the editorial section, text and context கீழ இது வந்திருக்கு. So இந்த context we will recap invasive species na என்ன, இதோட characteristics na என்ன, recent examples of invasive species, இது எல்லாமே நம்ம decode பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். So இந்த context ஐயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் உங்க GS பேப்பர் 3 environment கீழ வரும். Okay, next, CCS technologies. CCS as in carbon capture storage. So recently வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு, where in a world where we are talking about climate change resilience, correct, carbon capture and storage technologies நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம என்னதான் கார்பன் கேப்சர் ஸ்டோரேஜ் ப்ரமோட் பண்ணாலுமே இந்த கார்பன் கேப்சர் ஸ்டோரேஜை ப்ரமோட் பண்ற ப்ராசஸ் கூட இன்வால்வ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கார்பன் எமிஷன்ஸ். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல கார்பன் எமிஷன்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் இன் டர்ன் டிஃபீட்டிங் த வெரி ப்ராசஸ், ரைட்? ஸோ இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS பேப்பர் 3 என்வாயன்மெண்ட் கீழே வர ஒரு மேஜரான ஒரு டாபிக். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் சம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஃப்ரம் 9th October. Next, moving on, 10th October la pathina India to launch red list survey to assess extinction risks faced by plants and animals. So in the context vandu pathina knowing about IUCN red list, right, and here vandu pathina 2030 kulla almost more than several thousand species of flora and fauna India la irukradha vandu nama analyze panni we are going to find out edellame vandu are facing very high extinction risk. Idu vandu the extinction risk oda major causes என்ன, right, and here we will touch upon what is IUCN red list, right, இதோட categories என்ன, pink pages na என்ன, green pages na என்ன, இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS பேப்பர் 3 environment. Next, prioritizing mental health during emergencies. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், when we talk about health, right, health is nothing but a state of physical, mental and emotional well-being. So in the context when we talk about health, in recent days வந்து பாத்தீங்கன்னா mental health is becoming an important topic of discussion, correct? So நிறைய மக்கள் இருக்காங்க who are silently undergoing mental health issues, right? So in the context of mental health, ஏன் mental health வந்து நம்ம promote பண்ணணும், correct, and mental health protect பண்றதுனால எப்படி வந்து we can also protect our population, right? People ஓட issues இருக்கலாம், how can we tackle instances of depression, reduce suicides, right? So in the context of social justice வந்து பாத்தீங்கன்னா health ஒரு டாபிக்கா இருக்கு, இதுக்கு கீழே we can bring in this topic of mental health. Okay, next வந்து பாத்தீங்கன்னா rare earth elements. So China வந்து பாத்தீங்கன்னா China is one of the leaders in rare earth elements. So rare earth elements na என்ன, right? China வந்து எவ்வளோ percentage of rare earth elements வச்சிருக்காங்க, right? At the same time எவ்வளோ percentage வந்து global supply chainக்கு contribute பண்றாங்க, இது எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த கான்டெக்ட் rare earth elements as a topic வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS பேப்பர் 3 science and tech. Okay, so overall இதெல்லாம் தான் important ஆன topic. So with this வந்து பாத்தீங்கன்னா 9th October இருந்து இருக்கிற topics one by one நம்ம decode பண்ணிரலாம். Okay, so number 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா trade pact a launch pad for growth, says UK Prime Minister. So in the context what we overall need to understand over here is about India UK ties. So recent உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், இதை நம்ம last
லாஸ்ட் வீக்கும் நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ இந்தியா அண்ட் யூகே, பிரிட்டன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் ரிலேட்டட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக என்கேஜ் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? அண்ட் வி ஹாவ் டீப்பெண்ட் ஆர் ட்ரேட் டைஸ், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் எஸ், ஸோ இஃப் வி சி எந்தெந்த வேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் பெனிஃபிட் ஈச் அதர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா தெர் ஆர் மெனி டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா இன் தி பிரிட்டன் மார்க்கெட். அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி வில் ஆல்சோ ரெக்வயர் சம் குட்ஸ் விச் வி கேன் கெட் ஈஸிலி ஃப்ரம் பிரிட்டன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டனில் வந்து நம்ம டெக்ஸ்டைல்ஸ்கோ, ரைட், கார்மெண்ட்ஸ், ஜுவல்லரிஸ், ஜெம் ஸ்டோன்ஸ், ரைட், நம்ம மெரீன் ப்ராடக்ட்ஸ், ஷ்ரிம்ப்ஸ், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூகேல ஒரு டிமாண்ட் இருக்கலாம், ரைட்? அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூகேலேருந்து டு இந்தியா, ரைட், மேஜராக சொல்ல போனோம்னா நம்பர் 1 டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை உங்களுக்கே தெரியும், குளோபலைசேஷனோட ஒன் ஆஃப் த மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் தட் டெவலப்ட் நேஷன்ஸ் கெட் ஆர் கிவ் டு டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர். அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய மெடிக்கல் டிவைசஸ் அண்ட் இம்ப்ளான்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா will become cheaper. ஸோ மெடிக்கல் டிவைசஸ் அண்ட் இம்ப்ளான்ட்ஸ் will become cheaper. ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் அட்வான்டேஜஸ், ரைட், ஆஃப் வாட் இந்தியா கேன் கெட் அவுட் ஆஃப் தி யூகே, ரைட்? ஸோ இது வந்து இஸ் ஒன் திங் தட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் ஏன் வந்து இன் தி கரண்ட் எரா ஆஃப் அ ஃப்ராக்மெண்டட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஆர்டர் இந்தியா வந்து தன்னோடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை ப்ரமோட் பண்ணுறது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெட் அஸ் டாக் அபவுட் த ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கான்டெக்ட்ஸில் இஃப் யூ டாக் அபவுட் இந்தியா ரஷ்யா, ரைட்? ஸோ இந்தியா ரஷ்யா பேசும்போது we know Russia has always been a constant to India, right? So in the context be it the wars that we had with Pakistan or be it defense, right? So நிறைய angle or be it military exercises, crude oil imports கூட இருக்கலாம், இந்தியா வந்து ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு இருக்கு. பட் ரீசெண்டா ஆன்கோயிங் யூஎஸ் டேரிஃப்ஸ்னால செப்டம்பர் மந்த்ல பார்த்தா நம்ம இம்போர்ட் பண்ற crude oil from Russia has become less, right? So இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். Now if we talk about India US வந்து பாத்தீங்கன்னா India US relationship வந்து of late it has become very complex. So US வந்து பாத்தீங்கன்னா was a very good market for Indian goods. But in the contextல Trump வந்து has started imposing tariffனா என்ன? A tax on import. நம்ம எல்லாருக்குமே இது தெரியும். So tariffs அதிகமாக ஆக இந்தியாவோட goods ஓட demand in the US market கம்மியாகும். Because good ஓட price increase ஆச்சுன்னா அமெரிக்கன் கன்சியூமருக்கு இந்த குட் இனிமேல் அட்ராக்டிவா இருக்காது, ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல ட்ரம்ப் ஃபர்தர் வெண்ட் ஆன், ரைட்? ஸோ ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ், ட்ரக்ஸ், ஃபர்னிச்சர்ஸ், இது எல்லாத்து மேலேயுமே ரொம்பவே ஹையர் டேரிஃப்ஸ் போட்டிருக்காரு, விச் இஸ் எஃபெக்டிங் அதர் கண்ட்ரீஸ் அஸ் வெல். அதே மாதிரி ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ் கூட, ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இந்தியாவோட செக்டர்ஸ் விச் ஆர் கெட்டிங் எஃபெக்டட் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர், எம்எஸ்எம்இ, ரைட், ஜுவல்லரி, ஜெம் ஸ்டோன்ஸ், ரைட்? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மெரீன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் சச் ஆஸ் ஷ்ரிம்ப் கல்டிவேஷன், இது எல்லாமே எஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல, ரைட், earlier we were dependent on certain countries, பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இஸ் ட்ரைங் டு கம் அப் வித் 2 major plans. ஸோ நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா we had come up with what was called as, just a moment. Okay, so number 1 பாத்தீங்கன்னா recent timesல we came with what is called as GST reforms. இந்த reformsல என்னாச்சு? We shifted to a 2 slab GST regime. இதனால என்ன மேஜர் அட்வான்டேஜ்? ஸோ ஹியர் வந்து நம்ம டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், கரெக்டா? ஸோ ஹியர் சின்ஸ் த பிரைஸ் ஆஃப் த குட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பிகம் சீப்பர், இது வந்து நம்ம நேஷனுக்கு ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி, ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை வந்து இஃப் ஜிஎஸ்டி ரிஃபார்ம்ஸ் ஆர் பீங் brought in, ரைட், ஓவரால் டொமஸ்டிக் டிமாண்டை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல், ரைட்? அண்ட் ஹியர் வந்து இட் வில் ஆல்சோ ட்ரை டு is one way of promoting Atmanirbhar Bharat. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா we have also learned from the US lesson that இதுக்கு மேல depending on just few countries, right, for exports வந்து பாத்தீங்கன்னா is not going to work. But what we have to do is we have to diversify, right? Diversify. So in the context now India is looking out for new countries, new markets, right? Southeast Asian countries ஓட நம்ம engage பண்றோம். நம்ம ரீசெண்டா கூட பார்த்தோம் Philippines. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா West Asian countries ஓட we are further engaging dialogue. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா also with other countries, right, of the European Union, right, including also Britain வந்து பாத்தீங்கன்னா we are deepening our ties. ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா we as a country feel, so recently கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் டாக்டர் எஸ் ஜெயசங்கர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு ஒரு மீட்டிங்ல,
இந்தியா வந்து தன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மல்டி அலைன்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டானமி தேவை. ஸோ வென் வி சே ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டானமி, ரைட், ஸோ பேசிக்லி இட் மீன்ஸ் ஆஸ் அ கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டு லுக் அவுட் ஃபார் ஆர் ஓன் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ரைட், வி ஹாவ் டு லுக் அவுட் ஃபார் ஆர் ஓன் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் நாட் பி டிக்டேட்டட் பை அதர் கண்ட்ரீஸ். ஸோ எஸ், இன் அ வேர்ல்ட் வேர் வெஸ்டர்ன் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஹேஸ் டு லுக் அவுட் ஃபார் இட்ஸ் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் யூகேயோட டைஸ் பற்றி ஜென்ரலாக படிங்க, ரைட். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல என்னென்ன ஆங்கிள்ஸ்ல வி ஆர் கோஆபரேட்டிங், ரைட். ஸோ ஹியர் வென் யூ மேக் நோட்ஸ், ரைட், நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கும்போது along the economic side, right, so along the industrial side, right, also along maybe say the technological front, also in the context of defense exercises, right, also in the context of major groupings, right. So in the context like or historical context irukku, right, we were under the colonial rule, right. So here notes edukumbodhu take it down in this angle and how India can leverage out of this relationship and India ku irukra opportunities enna idiyum neenga note down panikonga. This will be very useful for your preparation. Okay, so in the context let's move forward. CBI carries out searches in 6 states in digital arrest case. So CBI na enna, the Central Bureau of Investigation. So India la vandu pathina it is one of the major investigation bodies. So nearly 40 locations la vandu pathina they have done a major crackdown especially on cyber related threats, fraudulent arrests, right. So in the context of cyber related cases, frauds, especially those involving hawala transactions, etc. So they related there was an article, but in the context la UPSC point of view la namakku enna thevan pathina CBI as a body இவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது is important for our examination. So number 1 பாத்தீங்கன்னா Central Bureau of Investigation, இதுதான் வந்து primary investigation agency in our country. So இவங்க என்ன மாதிரியான offenses ஓட டீல் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா corruption related, criminal activities related, economic offenses related, இது எல்லாமே டீல் பண்றாங்க. So in the context how did the CBI come into existence பாத்தீங்கன்னா there are few major milestones, but majorly வந்து பாத்தீங்கன்னா it was based on the recommendation of what was called as the Santhanam Committee on Prevention of Corruption. So இவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்ல தான் வந்து 1963ல வந்து பாத்தீங்கன்னா CBI was officially formed, right. So in the context la vandu the ministry under which it comes under vandu pathina ministry, it was earlier like based on recommendation of Santhanam Committee, right. So ipo vandu pathina it is under the Ministry of Personnel, right, Public Grievances and Pension, and idu vandu pathina it is neither a constitutional nor a statutory body. Remember this. So usually exam la question kekumbodhu ipdi dhaan kepanga, CBI is a statutory body, is a constitutional body. Ungalku theriyano that it is not the case. So CBI is neither a constitutional nor a statutory body. It is a primary investigation agency in our country, right. So usually pathina who heads the CBI pathina there is a director. So in the director vandu pathina is usually an IPS officer of the rank of DG, Director General of Police, DGP rank la irukra orthar dhaan vandu pathina will be the director of CBI, right. So idhu dhaan few major things for you to remember. Next vandu pathina in the director appoint பண்றது pathina there is an appointments committee. So inga irukra members dhaan vandu appoint பண்ணுவாங்க. So in the appointment committee la who comprises, who makes the appointments committee pathina chairperson நம்ம prime minister இருப்பாரு, leader of opposition in the Lok Sabha, right, or the single largest party with the highest majority, right. So inga endu pathina the leader of opposition will also be there. அதே மாதிரி pathina the chief justice of India or any other supreme court judge that the Chief Justice of India appoints. So இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா makes up the appointments committee, right, in the context of appointing the director of the CBI, right. So இந்த மாதிரியான questions we should know because here வந்து appointments யாரெல்லாம் இருக்கா. So sometimes in the caseல leader of opposition பதில் வேற யாராவது கொடுக்கலாம், right. They can say the Minister of Home Affairs, right. So someone they can just bring in. So in the context you should know who exactly will come. So இது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So இதுக்கு வந்து what you can do is இந்த மாதிரியான நிறைய பாடிஸ் பத்தி நீங்க படிக்கும்போது ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க. டேபிள்ல வந்து first of all அந்த particular body constitutional, non-constitutional, or is it statutory என்னன்னு போட்டுக்கோங்க. Relevant articles if it is constitutional. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா you can talk about who appoints them. இது உங்களுக்கு appointments committee யாராவது இருக்காங்களா. நெக்ஸ்ட் இங்க டேர்ம் என்ன, ரைட். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, ரைட். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட நேச்சர் ஆஃப் ரிமூவல் என்ன.
இது எல்லாமே ஒரு டேபிளை நீங்க போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா for you to revise it will be very easy, right? இது எல்லாமே core static topic. So இது full-ஆ in-depth-ஆ போய் analyze பண்றதுக்கு that is not required because anyways you will be covering this in your core polity, correct? So just revise. நீங்க ஏதாவது ஒரு body newsல பாத்தீங்கன்னா அந்த bodyயோட probability to come in the exam is quite high. So you should take an effort to go back and revise. Okay, so in the context, talking about the major functions of CBI, so usually corruption related cases, right? Especially central government employees involved achina, CBI is involved in the investigation. Next one pathina to do with customs, right? Income tax, forex, இது எல்லாத்துக்குமே they are involved. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி also coordinating efforts with anti-corruption agencies, state police forces. Next one பாத்தீங்கன்னா state government request பண்ணா, right? So in the context of coming and investigating it. அதே மாதிரி sharing criminal statistics and intelligence. These are also major functions. So let me tell you one thing. இப்போ prelims பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க CBI related functions பார்க்கும்போது கண்டிப்பா நீங்க இந்த statements பாத்தீங்கன்னா நீங்க கரெக்ட் தான் மார்க் பண்ணுவீங்க, கரெக்டா? So நான் என்ன சொல்லுவேன்னா when you reach such points, right? General points ரொம்ப force பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க because no matter what general points you will always remember. But if it is something which is very specific, நீங்க மறந்துடுவீங்க, இது வந்து தப்பாகலாம் அப்படின்னு தோன்ற பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்க தனியா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க because here the probability to go wrong will be higher. But இந்த மாதிரியான statements are general statements, so no matter what இது நீங்க கரெக்டா தான் மார்க் பண்ணுவீங்க, so nothing to worry. So next பாத்தீங்கன்னா let's move on to the next topic. India to boost solar pump schemes in Africa island nation, right? So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா let me tell you, PM Kusum, பிரதான் மந்திரி கிசான் உர்ஜா சுரக்ஷா ஈவம் உத்தம் மகாபியான். ஸோ இது வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ்லி ஒரு யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் வந்திருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இந்த சோலார் பவர்ட் பம்ப்ஸ், ரைட், இது பற்றி போய் படிங்க பிகாஸ் ப்ரீவியஸ்லி there was a question about this. Okay, so here வந்து பார்த்தீங்கன்னா this primarily is being done by MNRE, that is Ministry of New and Renewable Energy. So here context என்ன நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ட்ரைங் டு ப்ரமோட் சோலார் எனர்ஜி இன் மெனி அதர் கண்ட்ரீஸ். ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் சேர்ந்து தான் இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷனையும் ஒரு இனிஷியேட்டிவையும் ஆரம்பிச்சு அண்ட் தே ஹேவ் பீன் ட்ரைங் டு ப்ரமோட் சோலார் எனர்ஜி ரெசிலியன்ஸ் இன் மெனி கண்ட்ரீஸ். கிளைமேட் சேஞ்ச் ரெசிலியன்ஸ்க்காக சோலார் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனை நம்ம ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் we have been talking about what is called as doubling farmers income. அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். we have been talking about doubling farmers income. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம கண்ட்ரில farmers face பண்ற one of the major problems is also with regard to irrigation. Right, irrigation, right, with regard to electricity shortages. So in the context last mile connectivity ஒரு farmerக்கு நம்ம கொண்டு போனோம், பட் இது எல்லாமே சில hindrances இருக்கு, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா PM குசும் இதோட மெயின் மோட்டோ இல்ல இதோட மெயின் ஆம்பிட்டே வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா to provide solar powered water pumps. PM kusum oda main aim வந்து பாத்தீங்கன்னா to provide solar powered water pumps. So in the context solar energy harness பண்ணி water pumps farmers use பண்ணலாம், right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே இது ஆப்பிரிக்கன் நேஷன்ஸை வந்து நம்ம ப்ரமோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். For the simple reason, யோசிச்சு பாருங்க, ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் நம்ம ரீசெண்ட் டேஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம், கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்க ட்ராட் ரிலேட்டட் ஈவெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நிறைய மக்கள் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க, ஃபுட் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இங்கே அதிகமாக இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ப்ரமோட் பண்ணும்போது சம்வேர் இட் இஸ் கோயிங் டு டெவலப் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் தெம், கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐலண்ட் நேஷன்ஸ்க்கும் நம்ம அந்த சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம், எஸ்பெஷலி த்ரூ தி இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபியூ திங்ஸ், ரைட்? ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன், ரைட், COP21. So here நான் உங்க எல்லாருக்குமே சொன்னேன், right? I'll just give you a brief idea about the background. So 1992ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல ஒரு மேஜர் சமிட் நடந்துச்சு. என்ன சமிட்னு பாத்தீங்கன்னா it was called as the Earth Summit. இந்த Earth Summitல என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா many countries came together and 21st centuryல இருக்கிற சில மேஜரான இஷ்யூஸை ஒன் பை ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. இதுல ஹைலைட் பண்ண சில மேஜர் இஷ்யூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொல்யூஷன், கிளைமேட் சேஞ்ச், டெசர்டிஃபிகேஷன் எக்ஸெட்ரா.
ஸோ climate சேஞ்ச் டீல் பண்ணுறதுக்காக லான்ச் பண்ண ஒரு மேஜர் கன்வென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it was the UN Framework Convention on Climate Change. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் ரிகார்ட் டு பயோடைவர்சிட்டி லாஸ், இது பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக லான்ச் பண்ண ஒரு மேஜர் கன்வென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா UN Convention on Biological Diversity. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெசர்டிஃபிகேஷனுக்காக லான்ச் பண்ண ஒரு மேஜர் கன்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா UN Convention to Combat Desertification. அதே மாதிரி countries also said the order of development needs to be sustainable development, and sustainable development promote பண்றதுக்காக launch பண்ண ஒரு initiative வந்து பாத்தீங்கன்னா there was something called as Agenda 21, right? So in the context many initiatives are being promoted, but here வந்து பாத்தீங்கன்னா specifically let's talk about UNFCCC. So UNFCCC பத்தி பேசும்போது right, conference of parties இந்த வேர்ட்னா என்ன? COP, Conference of Parties. Basically என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the most important decision making body of any convention, right? பார்ட்டின்னு சொன்னா members, கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ்ன்னு சொன்னால் அந்த கன்வென்ஷனில் இருக்கிற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் மேக்கர்ஸ். ஸோ யூஸ்வலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வருஷமுமே வித் ரிகார்ட் டு UNFCCC ரெகுலராகவே மீட்டிங்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, ஈதர் இந்த மந்த் ஆஃப் டிசம்பர் ஆர் நவம்பர். ஸோ இவங்க எல்லா வருஷமும் மீட் பண்ண ரைட், இந்த ஒரு மீட்டிங்க்கும் ஒரு நம்பர் இருக்கும் அலாங் வித் தி இயர். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல COP 21 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2015 பாரிஸ்ல நடந்துச்சு. What does this mean? Conference of Parties 21, 21st meeting of the Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change. இவங்களோட மீட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா took place in 2015 in Paris, right? So in the meetingல what were some major outcomes or what were some major highlights வந்து பார்த்தீங்கன்னா right, also in this meeting many things were being discussed. இது static, for example இந்தியாவோட NTCs இருக்கட்டும், it is one of the first major landmark agreements on deciding targets for developed and developing countries, right? இது எல்லாமே தாண்டி இதே COP 21 2015 ஓட சைட்லைன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா India and France together came up with what was called as International Solar Alliance. So International Solar Alliance ஓட mandate வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா right, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, tropicsக்கு நடுவுல இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு பேர் கொடுத்திருக்கு, சூரியபுத்ரா or sunshine countries. So இந்த countries பார்த்தீங்கன்னா because sun rays வந்து அதிகமாக radiation அதிகமாக வரதுனால they have a natural tendency to tap and harness solar energy, right? So in the context International Solar Alliance, right? So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா India and France, the ability to tap and harness solar energy, இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா earlier it was primarily for the countries within the tropics, but இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has been extended to any major UN country, right? So in the context this is one thing we need to understand. So here International Solar Alliance மூலமா இந்தியா நிறைய efforts and initiatives எடுத்துட்டு இருக்காங்க to enhance and promote solar energy, right? So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா startups fund பண்றதா இருக்கட்டும், creating new green jobs இருக்கட்டும், right? இந்த கான்டெக்ட் நம்ம நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ரீசென்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ்ல there was a mention about towards 1000 strategy. இந்த towards 1000 strategy-யோட மெயின் ஏமே வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா $1,000 billion of investments in solar energy solutions நம்ம 2030 ப்ரமோட் பண்ணணும். So that at least 1,000 million peopleக்கு energy access கொண்டு போகலாம். And this will in turn result in installation of 1,000 gigawatt of solar energy capacity, and global solar emissions பார்த்தீங்கன்னா 1,000 million tons, right, of carbon dioxide every year வந்து நம்ம mitigate பண்ணலாம். So this is called as towards 1000 strategy. It is an initiative of International Solar Alliance. So in the context சில organizations or சில bodies ஓட major new innovations, right, இவங்க promote பண்ற initiatives வந்து நீங்க note down பண்ணிக்கோங்க, because examல இதை கேட்கலாம். Towards 1000 strategy was seen in the context of which of the following? Option A, B, C. இதுல International Solar Alliance கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you should tick it. ஸோ புரியுதா? இந்த கான்டெக்ட்ல இப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும், ரைட்? ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம UNFCCC, COP, இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் இதோட மேண்டேட் என்ன, அண்ட் டுவர்ட்ஸ் 1000 ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் இந்த கான்டெக்ட்ல ஜஸ்ட் டேக் அ லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின்.
So guys, just one more announcement. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா PPT வந்து we will share it. So here நான் நடத்தும் போது please don't think you want to like you have to like you know make all the notes. அதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க because this வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a recap. It is like a full-fledged coverage. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா understand பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க, கான்செப்ட்ஸை நோட் டவுன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க because anyways PPT உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண தான் போறோம். So PPTs கிடைக்கும் போது go through the PPTs and make down your notes. So in the context don't waste time, right? So here இந்த question solve பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க and if you know the answer comment sectionல டைப் பண்ணும்போது International Solar Alliance question correct answer என்ன ஆப்ஷன் மட்டும் போடுங்க. So go through the question and try answering this. இது போயிட்டு இருக்கு. Okay, so guys, இந்த கொஸ்டினை நீங்க எல்லாருமே சால்வ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு ஐ பிலீவ். ஸோ ஹியர் ஜஸ்ட் உங்க ஆன்சர்ஸை கமெண்ட் செக்ஷன்ல டைப் பண்ணுங்க. லெட் மீ ஆல்சோ கோ த்ரூ இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் கொஸ்டின் ஹைஃபின் தி கரெக்ட் ஆன்சர். இதை மட்டும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க. மோர் தென் எனஃப். ஓகே, ஸோ நான் மூவிங் ஃபார்வர்ட் ரைட் இந்த டாபிக் பத்தி பேசலாம். இந்தியாஸ் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் பிரசன்ட் அ டைலமா, டாக்குமெண்ட் ஆர் கன்சர்வ். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஏகப்பட்ட இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கு நம்ம கண்ட்ரியில். பட் ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் போஸ் பை இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ். பட் ஹியர் இங்கே ப்ராப்ளமும் இருக்கு. நம்பர் ஒன், இந்த இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸை படிக்கிறதுக்கு we need to conserve them, only then can we document evidences. பட் இதை கன்சர்வ் பண்ண போது நேட்டிவ் ஸ்பீஷீஸ்க்கு டேமேஜும் இருக்கு. ஸோ ஹியர் இஸ் இட் த கொஸ்டின் ஆஃப் do we conserve it or on the other hand do we try to get rid of it so that native species நம்ம பெட்டரா ப்ரமோட் பண்ண முடியும். ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஹியர் வந்து லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் சம் கான்செப்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ நம்பர் ஒன், what is an invasive alien species? சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா invasive alien species ன்னு சொல்லும்போது we are talking about right non-native species. நேட்டிவ்னா அந்த இடத்துல இருக்கிறது, நான் நேட்டிவ்னா ஏலியன். கரெக்டா? ஏலியன்னா என்ன? நம்மளை சுத்தி இல்லாம இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஏலியன். ஏலியன் கிரீச்சர்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நேச்சுரலா இல்லாத ஒரு ஸ்பீஷீஸ் வெளியிலேருந்து வந்து ஒரு இடத்துக்குள்ள வந்து தே ட்ரை டு டாமினேட், மல்டிப்ளை. இதுதான் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ இந்த இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஸ்பீஷீஸ் புதுசா ஒரு இடத்துக்கு வந்துமே அந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கா சர்வைவ் ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்பீஷீஸ்க்கு சில யூனிக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். இதனாலதான் இதால சர்வைவ் ஆகி மல்டிப்ளை பண்ண முடியுது. கரெக்டா? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீஷீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுக்கு இருக்கிற சில மேஜர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன், ஹை ரீப்ரொடக்ஷன் ரேட். ஹை ரீப்ரொடக்ஷன் ரேட்னா என்ன? ரைட், சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல சொல்ல போனோம்னா இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் வந்து தே கீப் மல்டிப்ளைங் அண்ட் மல்டிப்ளைங். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை டிஸ்பர்சல் அபிலிட்டி. டிஸ்பர்சல் அபிலிட்டி இதோட மீனிங் வந்து என்ன? இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நல்லாவே ஸ்ட்ராங்கா டிஸ்பர்ஸ் ஆகி போக முடியும். This is called as dispersal ability through water, through air, etc. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா is also what is called as phenotypic. ஓகே, இந்த வேர்ட் வந்து புதுசு உங்களுக்கு, பட் நீங்க கோர் என்வாயன்மெண்ட்ல படிக்கும் போது இதை பத்தி படிப்பீங்க. இட்ஸ் கால்ட் phenotypic plasticity.
ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ். ஃபீனோடிபிக் பிளாஸ்டிசிட்டியோட மீனிங் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் வந்து தே கேன் ஈஸிலி த்ரைவ் இன் ஹார்ஷ் கண்டிஷன்ஸ். ஹார்ஷ் கண்டிஷன்ஸ் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் தன்னுடைய அடாப்டேஷன்ஸை ஸ்ட்ராங் ஆக்கி அந்த இடத்துல அவங்களால வாழ முடியும். இதுதான் வந்து phenotypic plasticity, right? So in the context, let us understand a few more things. For example, invasive species ஆல நம்ம face பண்ற சில threats என்ன? Okay, so first major threat வந்து பாத்தீங்கன்னா, it will reduce the population of native species. எல்லாருமே agree பண்ணுவீங்க. Because invasive species வந்து பாத்தீங்கன்னா, it will compete with native species. So அதோட population reduce பண்ணிரும். Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா, it can bring in new diseases. Right? Then third one வந்து பாத்தீங்கன்னா it can affect food security. ஏன்னா native crops எல்லாமே damage ஆக food security affect ஆகும். Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா it can also affect animals and livestock. எப்படி? For example, animals ஓட habitat வந்து பாத்தீங்கன்னா will get affected. Right? So habitat, feeding habits எல்லாமே affect ஆக முடியும். So overall invasive species வந்து இந்த மாதிரியான problems cause பண்றாங்க. Right? So India பொறுத்த வரைக்கும் சில major examples of invasive species இது பத்தி போய் எக்ஸ்ட்ராவா படிங்க. I will give you the examples, make a note of it and just go read about it. Number one of the most common invasive species in India வந்து பாத்தீங்கன்னா water hyacinth. இது நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க. Purple colored flowers, நிறைய தண்ணி water bodies இருக்கும். Water hyacinth. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a type of plant called as Prosopis juliflora. Prosopis juliflora. இது குஜராத்ல வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி மல்தாரிஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு கம்யூனிட்டி ரொம்பவே எஃபெக்ட் ஆயிருந்தாங்க. இது பத்தி ஒரு UPSC previous year question கூட வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா even you can read about African catfish. Right? So African catfish. So இது எல்லாமே are some major examples of invasive species. இது எல்லாமே கவர் பண்ணுங்க. Right? So இந்த கான்டெக்ட்ல இது பத்தி பேசும்போது even UNCBD, UN Convention of Biological Diversity கூட பாத்தீங்கன்னா they have also said that invasive species வந்து பாத்தீங்கன்னா are a major threat, right, to existing biodiversity. So இந்த கான்டெக்ட்ல invasive species the topic வந்து is important. இதுல இருந்து நிறைய prelims questions வந்திருக்கு. So just go through this more than enough. Right? So next இதை பத்தி பேசுவோம். Asia's carbon capture push may jeopardize global climate goals. So simple சொல்ல போனோம்னா let us understand this. Right? We talk about carbon capture storage, CCS. Right? So இங்க ரெண்டு terms புரிஞ்சுக்கலாம். Number 1, carbon source. கார்பன் சோர்ஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ஸ் இஸ் கெட்டிங் ரிலீஸ்ட், இதுதான் கார்பன் சோர்ஸ். இன்னொரு வேர்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கார்பன் சிங்க். கார்பன் சிங்க்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் கெட்டிங் கேப்சர்ட், ஸ்டோர்டு, இதுதான் வந்து கார்பன் சிங்க். கார்பன் சோர்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிற இடம், கார்பன் சிங்க் வந்து கேப்சர் ஆகிற இடம். So now the process by which the carbon dioxide is trapped and stored in the carbon sink வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து carbon sequestration. Carbon sequestration. Okay, so here மூணு terms பார்த்திருக்கோம். Source, for example industry, vehicle, இங்க இருந்து carbon dioxide emissions ஆகுதா, இதுதான் carbon source. Sink, எந்த இடத்துல carbon நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம். Right? For example green plants, trees, ocean, இது எல்லாமே are carbon sinks. So எப்படி இந்த carbon dioxide நம்ம கேப்சர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்றோமோ இதுக்கு பேரு தான் carbon sequestration. Okay, so here வந்து பாத்தீங்கன்னா carbon capture and storage, இதோட மீனிங் வந்து என்ன? So எல்லாருக்குமே தெரியும் climate change நடக்க it is very dangerous for the world. So the idea is carbon emissions கம்மி பண்ணணும். So carbon capture and storage ஓட மீனிங் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர்ல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி, ரைட், we are going to store it. So இதை நம்ம எங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா abandoned minesல, ஓஷன்ஸ்ல, அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்கிற சில பிட்ஸ்ல, இங்க எல்லாமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ப்ராசஸ் நம்ம மெயினா கொண்டு வரதே, ரைட், டு என்ஷோர் தட் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ஸ் ஆர் பீங் ட்ராப்ட். கரெக்டா? ஸோ டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் வந்து இந்த கார்பன் கேப்சர் ஸ்டோரேஜை அதிகமாக பண்ணா, ரைட், சம் வே கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸை நம்ம கம்மி பண்ணலாம். பட் ரீசெண்டாக ரிசர்ச் படி என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ப்ராசஸ் பண்றதுக்காக கூட நிறைய எனர்ஜி ரிக்வயர்மெண்ட் தேவைப்படுது. அண்ட் இந்த ப்ராசஸை ப்ரமோட் பண்றதுக்கே அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ஸ் நடக்குது.
ஸோ யோசிச்சு பாருங்க, we are trying to do carbon capture and storage, but to promote this process, carbon dioxide emissions are also released. So in the context la idoda very purpose is getting defeated. So here carbon capture and storage தேவைதான், ஆனா moderate levels la. But carbon capture storage தாண்டி many other methods through which we can promote resilience to climate change நம்ம promote பண்ணணும். For example, renewable energy, tapping solar energy, right? Shifting to EV, hydrogen fuel cell promotion, இது எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம். And not just that, we should rely on carbon capture and storage. இதுதான் அந்த ஆர்டிகளோட crux. Okay, so சில terminologies நம்ம பார்த்திருக்கோம், இது எல்லாமே பாருங்க, this could be important. Next, India to launch red list survey to assess extinction risk of plants and animals. So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா every country, right? So red list in பாத்தீங்கன்னா IUCN, International Union for the Conservation of Nature, இவங்க ரிலீஸ் பண்ற ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் டேட்டாபேஸ், ஒரு இன்வென்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் கால்ட் as the red list. ரெட் லிஸ்டோட மேஜர் எய்மே வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா to provide information about threatened flora and fauna. Flora is plants, fauna is animals. So இந்த மாதிரியான organisms பத்தின information வந்து இந்த red listல இருக்கும், primarily to tell us about the extinction threat that they are facing, right? So in the context இந்த red list வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a comprehensive database. So நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது just கூகுள்ல போய் IUCN red list ன்னு போடுங்க, நிறைய ஸ்பீஷீஸ் அதோட என்ன extinction threat ன்னு உங்களுக்கு தெரியும். So இந்த context நிறைய categories இருக்கு, right? For example, some major categories for you are அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா vulnerable, okay, endangered, critically endangered, right? Extinct in the wild, extinct, right? So இதுக்கு முன்னாடி கூட சில categories இருக்கு, that is not required, right? So for now, for the examination point of view, vulnerable, endangered, critically endangered, இதுக்கு பேரு வந்து பாத்தீங்கன்னா threatened categories ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. Okay, vulnerable, endangered, critically endangered, these are also called as threatened categories. So now ஒரு species site threat face பண்ணுதுன்னா vulnerable, அதையும் தாண்டி அதிகமா face பண்ணுதுன்னா endangered, அதையும் தாண்டி அதிகமா face பண்ணுதுன்னா critically endangered, and these are called as threatened categories, right? But in the context when we talk about extinct in the wild and extinct, இதோட மீனிங் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, when I say extinct in the wild, ஃபாரஸ்ட்ல இல்ல பட் ஏதாவது ஒரு ஜூலயோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கலாம். எக்ஸ்டிங்க்ட்னு சொன்னா அந்த ஸ்பீஷீஸ் இனிமேல் இந்த உலகத்திலேயே இல்ல, ரைட்? ஸோ இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே worst categories. ஸோ இந்த IUCN ரெட் லிஸ்ட்ல மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட் இந்த கேட்டகரிஸை டேக் பண்ணி தான் இருக்கும், ரைட்? ஸோ நிறைய ஸ்பீஷீஸ் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸஸ், அது எல்லாமே IUCN ரெட் லிஸ்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல, ரைட், ஒன் மோர் திங் ஆல்சோ வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் IUCNல வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாவே வந்து சில திங்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிங்க் பேஜஸ். பிங்க் பேஜஸோட மீனிங் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா a list of critically endangered species. இதுதான் பிங்க் பேஜஸ், ரைட்? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா there is also one more category, இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா green pages. So sometimes examல green pages and pink pages mean what ன்னு கேட்கலாம். green pagesோட மீனிங் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலி இந்த ஸ்பீஷீஸ் த்ரெட்டண்டா இருக்கலாம், பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸ் அது ஆக்சுவலி இம்ப்ரூவ்ட், ரைட்? ஸோ இந்த IUCN பத்தி நம்ம ஹோலிஸ்டிக்லி கவர் பண்ணிட்டோம். இந்தியா இந்த டேட்டா பொறுத்த வரைக்கும் வாட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் வி ஆர் பிளானிங் ஆன் கம்மிங் அப் வித் ஆர் ஓன் இன்வென்ட்ரி, ரைட்? ஸோ ஹியர் நம்ம கண்ட்ரியில இருக்கிற சில ஸ்பீஷீஸை அனலைஸ் பண்ணி 2030 இருக்கிற சில மேஜரான ஸ்பீஷீஸ், ரைட், 11,000 species of plants and animals categorize பண்ணி எவ்வளோ வல்னரபிளா இருக்காங்க தி ஸ்பீஷீஸ் டு எக்ஸ்டிங்ஷன். ஸோ அட்வான்ஸ் மெத்தடாலஜி, ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து IUCN ரெட் லிஸ்ட்க்கு யூஸ் பண்ற சில மெத்தடாலஜியை நம்ம இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து ஒரு கேட்டகாரிக்கல் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் அசஸ்மெண்ட்டை கொண்டு வர போறோம், through which வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நேஷன் அசஸ் பண்றதுக்கு we will come up with a comprehensive data. That's it. இந்த கான்டெக்ட்ல இவ்வளோ தெரிஞ்சா போறோம். Next, prioritizing mental health during emergencies is essential. So here the crux of the article is very simple. Health அப்படின்னு பேசும்போது one thing that many people neglect today is mental health. So mental health வந்து பாத்தீங்கன்னா is a silent crisis many people are going through, right? எல்லா sectors of people-யும் affect பண்ணுது mental health, right? For example, children. In today's world வந்து பாத்தீங்கன்னா desertion, divorces, separation cases increase ஆக children tend to feel more isolated. நிறைய mental health issues face பண்றாங்க. Women, recent daysல வந்து பாத்தீங்கன்னா suicide rates amongst women are very high
because of poor mental health as well as depression. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் ஃபார்மர் சூசைட்ஸுமே அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, ரைட்? கிராப் ஃபெயிலியர், லோன்ஸ் எக்ஸெட்ரா, இதனால திஸ் இஷ்யூ ஹேப்பனிங். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கூட ஆர் சைலண்ட்லி சஃபரிங் from mental health issues because of loneliness, right? So loneliness and neglect, right? So mental health வந்து பாத்தீங்கன்னா is a priority, and in the mental health வந்து is not taken care properly for many people. So in the context in the mental health வந்து பாத்தீங்கன்னா can also worsen especially during situations such as emergencies. For example, யோசிச்சு பாருங்க, in a location where there is war, right? For example, காசால இருக்கிற பீப்புளோட மென்டல் ஹெல்த் பத்தி யோசிச்சு பாருங்க. ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஃப்யூஜிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்காங்க, எஸ்பெஷலி ரீசெண்ட் டைம்ல கிளைமேட் ரெஃப்யூஜிஸ், இவங்களோட மென்டல் ஹெல்த் பத்தி யோசிச்சு பாருங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா திங்க் அபவுட் திஸ் COVID-19 timeல how many of them silently underwent through mental health crisis. So in the context if we talk about some initiatives வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா we also have a policy, right? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா there is something called as the Kiran helpline, right? அதே மாதிரி there is telemanas, right? And also நம்ம state of Chennai we have an initiative called as Sneha. All of this is primarily to promote awareness, right, for people to seek timely help. இந்த மாதிரியான timely interventionsும் இருக்கு. And recently வந்து பாத்தீங்கன்னா World Health Organization சொல்லியிருக்காங்க a huge proportion of people are silently suffering from mental health, right? And இதே மாதிரி இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா number of people suffering from mental health is high but number of practitioners in mental health is less. So here தேவைப்படுற மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் புவராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ மென்டல் ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ அ டாப் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் எஸ்பெஷலி பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் அண்ட் எமர்ஜென்சிஸில் இட் யூஸ்வலி வர்சன்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் லெட் அஸ் மூவ் ஃபார்வர்ட் டு தி ஃபைனல் டாபிக் ஆஃப் த டே. China outlines curb on exports of rare earth elements, right? So இந்த கான்டெக்ட்ஸில் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா China வந்து they have come up with certain new restrictions on exports of rare earth elements, right? Because in the rare earth elements வந்து are very critical, right? So here நிறைய goods and நிறைய machinery produce பண்றதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். For example, recycling, smelting, magnet making, எல்லா இடத்துலையும் rare earth elements find application. So in the context rare earth elements na என்ன? They are a group of 17 elements. இதுக்கு பேர் ஏன் நம்ம ரேர்ன்னு சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா not because of its abundance, இது நல்லாவே இருக்கு, அவைலபிளா இருக்கு, but the problem is with regard to extraction. ஸோ ரேர் earth elements அதிகமாக இருந்தாலுமே இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு பேர் ரேர் earth elements. ஸோ சம்டைம்ஸ் எக்ஸாமில் எப்படி கேட்கலாம், rare earth elements are called rare because of their less abundance. Wrong. Rare earth elements are called rare because of difficulty in extracting them. புரியுதா? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கோங்க. தீஸ் ஆர் பேசிக் திங்ஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரேர் earth elements பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் ஹியர் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா China accounts for nearly 70% of the world's rare earth mining. Very, very important. And controls 90% of the global rare earth processing. இதுதான் மேஜரான takeaway from this particular article. So in the context rare earth elements na என்ன? 17 elements, China controls them, right? இதுக்கு பேர் ஏன் rare? இதை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. more than enough. So yes, so இந்த கான்டெக்ட்ல சில மேஜரான டாபிக்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு கவர் பண்ணியிருக்கோம். Please reply the answers in the comment section. I will go through it and I will reply to you. Also Friday ஒரு webinar இருக்கு. So please make sure you register yourself, right? So thank you. Have a productive week ahead, right? And here weekend நல்லா utilize பண்ணுங்க. Study well. Don't waste time, right? And all the very best. And I'll see you soon on Monday. Thank you.